Hello everyone, welcome to the course on Power Generation Transmission and Protection. We are discussing Module 6. In Module 6, today we are entering to Protection Against Overvoltage, Causes of Overvoltage, Surge Diverters and Insulation Coordination. Voltage surge. എന്താണ് voltage surge എന്ന് പറയുന്നത്? It is a sudden rise in voltage for a short duration on the power system. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സർജ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിയൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ട്രാൻസിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർജസ് ദാറ്റ് ആർ ടെമ്പററി ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ദേ എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ. കുറച്ച് 100 മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് വരെയൊക്കെ അത് ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ദേ വിൽ കോസ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഓവർ ദ പവർ സിസ്റ്റം. എങ്ങനെയാണ് ഈ സർജസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ സ്വിച്ചിങ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ അതർ കോസസ്. But by far the most important transients are those caused by lightning strike in a transmission line. Lightning കൊണ്ടാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്നത്. So, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു lightning strikes on a line, the surge rushes along the line just as flood of water rushes along the narrow valley when retaining wall of a reservoir at its head suddenly gives away. Okay. ലൈനിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാലിയിലൂടെ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം പോകുമ്പോഴുള്ള ആ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ റഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ സർജ്. സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് സച്ച് സർജസ് മേ കോസ് ലൈൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ടു ഫ്ലാഷ് ഓവർ ആൻഡ് മേ ഓൾസോ ഡാമേജ് ദ നിയർ ബൈ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ജനറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ എക്യുപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ലൈൻ ഇഫ് ദ എക്യുപ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് suitably protected. Figure shows the waveform of typical lightning surge. Here the voltage buildup is taken along y-axis and time along x-axis. Also seen that lightning introduces a steep fronted wave. So the steeper the wavefront, more rapid the buildup of voltage at any point in the network. So in the most of cases, this buildup is comparatively rapid, that being of order of 1 to 5 microseconds. So the voltage surges are generally specified in terms of rise time T1 and time T2 to decay to the half of the peak value. Next is, what are the causes of overvoltage? പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇന്റേണൽ കോസസ് എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ കോസസ് എന്നും. ഇന്റേണൽ കോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റേണലി വരുന്ന എററാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്വിച്ചിങ് സർജസ്, ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയർ, ആർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്, റെസൊണൻസ് പോലുള്ള കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ കോസസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ലൈറ്റ്നിങ്. ദിസ് ലൈറ്റ്നിങ് സർജസ് are very severe and may increase the system voltage to several times the normal value. ഓക്കെ, ലൈറ്റിംഗ് സർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിവിയർ ആണ്. നമ്മുടെ നോർമൽ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഒരുപാട് മടങ്ങ് അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് കൂടാൻ തുടങ്ങും. സോ if the equipment in the power system നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല against this lightning surges, so it will cause considerable damage. So in fact this power system, the protective devices provided against overvoltage mainly take care of the lightning surges. What are the internal causes of overvoltage? First one, switching surges. So this overvoltage that are produced on the power system due to switching operations, അതിനെയാണ് സ്വിച്ചിങ് സർജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കുറച്ച് കേസസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പൺ ലൈനിന്റെ കേസിൽ, സോ ഡ്യൂറിങ് സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എൻ അൺലോഡഡ് ലൈൻ, ട്രാവലിംഗ് വേവ്സ് ആർ സെറ്റ് അപ്പ്. ഇങ്ങനെ ആ ട്രാവലിംഗ് വേവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ ലൈൻ. Okay, so consider the unloaded line being connected to the voltage source as shown in figure below. When this unloaded line is connected to a voltage source, a voltage wave is set up which travels along the line. So അതിന്റെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ it is reflected back to the supply end without changing the sign. So this will cause voltage doubling. That is, voltage on the line becomes twice the normal value. So if ERMS is a supply voltage, the instantaneous voltage which the line will have to withstand will be 2√2E ആയിട്ട് മാറും. This over voltage is of temporary nature. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ഓഫ് എ ലോഡഡ് ലൈൻ.
So loaded line കേസിൽ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് എ ലോഡഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ലോഡഡ് ലൈൻ സഡൻലി ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് വിൽ സെറ്റപ്പ് എ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് 2ZNI. അത് അക്രോസ് ദ സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും. അതിൽ I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻസ്റ്റന്റീനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ. Z എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഇമ്പിഡൻസും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, തേർഡ് കേസ് ആണ് കറന്റ് ചോപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, കറന്റ് ചോപ്പിംഗ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയന്റ് അക്രോസ് ദ കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് ദ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ. എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന്റെ കേസാണ് അത് വരുന്നത്. സോ when breaking low currents, we can say that with the air blast breaker, a powerful deionizing effect of air blast that will causes the current to fall abruptly to zero. Okay, well before the natural current zero is reached. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കറന്റ് ചോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഹൈ ട്രാൻസിയന്റ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ബ്രേക്കർ കോണ്ടാക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So this over voltage due to current chopping are prevented by resistance switching. And the third case is insulation failure. So the most common case of insulation failure in the power system in the പറയുന്നത് grounding of conductor, that is insulation failure between line and earth. Okay, അതും എന്തിനു തന്നെ കോസ് ആവുന്നുണ്ട്? ഓവർ വോൾട്ടേജിന് കോസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് ഒന്ന് കൺസിഡർ നോക്കിയേ. ലൈൻ അറ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ E അവിടെ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് X. സോ ദ എർത്തിങ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വിൽ കോസസ് 2 equal voltage minus E to travel along XQ and XP that containing current minus E by Zn and plus E by Zn respectively. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കറണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ പാസ് ത്രൂ X to earth so that current to earth എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി? 2EZn ആയിട്ട് മാറി. നെക്സ്റ്റ് കേസ് ആണ് ആർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് ആർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദ ആർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ സിവിയർ ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് 3 to 4 times ഓഫ് ദ നോർമൽ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ആർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇന്റർമിറ്റന്റ് ആർക്ക് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ഓഫ് എ 3-phase system with the consequent production of transients that is known as arcing ground. So the transient that is produced due to arcing ground are cumulative and may cause serious damage to the equipment in the power system by causing breakdown of insulation. Okay, എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്? ഈ ട്രാൻസിയൻസ്, ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇൻസുലേഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ആർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബൈ എർത്തിങ് ദ ന്യൂട്രൽ എർത്തിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെസൊണൻസ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ഈ റെസൊണൻസ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്? വെൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ബിക്കം ഈക്വൽ ടു കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ്. സോ അണ്ടർ ദ റെസൊണൻസ് the impedance of the circuit is equal to resistance of the circuit. So the power factor എന്തായിട്ട് മാറും? യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. So this will resonance, ഈ resonance will cause high voltages in the electrical system. So usual transmission line കേസിൽ capacitance is very small so that resonance rarely occurs at the fundamental supply frequency. If greater the EMF wave is distorted, the trouble of resonance may occur due to fifth or higher harmonics and in case of grounded cables too. Okay, അതായത് ജനറേറ്ററിന്റെ കേസിൽ EMF വേവ് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ട്രബിൾ ഓഫ് റെസൊണൻസ് എപ്പോഴാണ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്? ഡ്യൂ ടു ഫിഫ്ത്ത് ഓർ ഹയർ ഹാർമോണിക്സിന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസിന്റെ കേസിലും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ കോസ് ഓഫ് ഓവർ വോൾട്ടേജ്. പ്രധാനമായിട്ടും ലൈറ്റ്നിങ് ആണ്. Okay, എന്താണ് lightning? You can define lightning by it is an electrical discharge between cloud and earth. Between clouds, adu ആയിക്കൂടെ, അതുപോലെ between charge centers of the same cloud. This is known as lightning. So lightning is a huge spark and takes place when clouds are charged to such a high potential with respect to earth or neighboring cloud that the dielectric strength of the neighboring medium is destroyed.
ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ നമുക്ക് ആ സ്ട്രോക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്, ഈ ലൈറ്റ്നിങ് ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് പാത്ത് ഏതാണ്? ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ക്ലൗഡ് ടു സബ്ജക്ട് എക്യുപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓവർഹെഡ് ലൈൻ എടുത്താൽ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത്. സോ ഫ്രം ദ ലൈൻ ദിസ് കറന്റ് പാത്ത് മേ ബി ഓവർ ദ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഡൗൺ ദ പോൾ to the ground. So the overvoltage setup due to stroke may large that enough to flash over this path directly to the ground. Okay, ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രോക്കിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആക്കാം, സ്ട്രോക്ക് എ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ബി. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്നുള്ള കാര്യം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എ, ഈ ലൈറ്റ്നിങ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഫ്രം ക്ലൗഡ് ടു ദ സബ്ജക്ട് എക്യുപ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓവർഹെഡ് ലൈൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക്. ഓക്കെ, ഫിഗർ 1 ഉള്ളതുപോലെ. സ്ട്രോക്ക് ബിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഓവർഹെഡ് ലൈൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്. സ്ട്രോക്ക് ഏത് സ്ട്രോക്കാണ്? സ്ട്രോക്ക് എ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലൗഡ്സ് ആണ്, ഫിഗർ 2 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ. സോ ദർ ആർ 3 clouds P, Q, R that having positive, negative and positive charges respectively. So the charge on the cloud Q is bound by the cloud R. So if the cloud P shifts too near the cloud Q, then the lightning discharge will occur between them and charge on the both sides of these clouds disappear quickly. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ചാർജ് ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് ആർ സഡൻലി ബിക്കം ഫ്രീ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിസ്ചാർജസ് റാപ്പിഡ്ലി ടു എർത്ത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്? Okay, indirect stroke, it actually results from the electrostatically induced charges on the conductors due to presence of charged clouds. So this is illustrated in figure here. A positively charged cloud is above the line and induces a negative charge on the line by electrostatic induction principle. So this negative charge will be only on the portion of the line right under the cloud. So the portions of the line away from it will be positively charged. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക അവിടെ? Induced positive charge leaks slowly to earth. ഏത് വഴി? ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വഴി. So when cloud discharges to earth or to another cloud, negative charge on the wire that is isolated. എന്തുകൊണ്ടാണ്? As it cannot flow quickly to earth over insulator. So the result is that negative charges rushes along the line. Okay, is both direction in the form of traveling waves. So this is the effect of indirect stroke. Next is surge and surge diverters. Surge അല്ലെങ്കിൽ transients are brief overvoltage spikes അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ disturbance on a power system അല്ലെങ്കിൽ power waveform that can damage or degrade or destroy electronic equipment within any home, commercial building or manufacturing facility. So ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. സോ എന്താണ് സർജ് ഡൈവേർട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എ ലൈറ്റ്നിങ് അറസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എ സർജ് ഡൈവേർട്ടർ ഇസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസ്, റൈറ്റ്, വിച്ച് കണ്ടക്ട്സ് the high voltage surges on the power system to the ground. So thus protecting sensitive electrical and electronic equipment. Okay, നമുക്ക് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ്. എങ്ങനെയാണ് സ്പാർക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിടക്കുന്നത്? ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ നോൺ ലീനിയർ റെസിസ്റ്റർ. So one end of the diverter that is connected to the terminal of the equipment to be protected and other end is directly grounded. If the length of gap is നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് that normal line voltage is not enough to cause the arc across the gap. Dangerously high voltage വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? Will break down the air insulation and form an arc. So this property of nonlinear resistance is that its resistance decreases as the voltage increases. Okay, അതായത് നോൺലീനിയർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസസ്, വോൾട്ടേജ് ഓർ കറന്റ് ഇൻക്രീസസ്. ദിസ് ഇസ് ദ വേവ് ഫോം ഫോർ ദ സർജ് ഡൈവേർട്ടർ.
So under normal operating condition, we can say that നമ്മുടെ surge arrestor എന്ന് പറയുന്നത് it is off the line, that is conducts no current to the earth or gap is non-conducting. ഇനി എപ്പോഴാണോ occurrence of an over voltage, air insulation across the gap breaks down and arc is formed, providing a low resistance path for the surge to the ground. In this way, we can say that an excess charge on the line due to surge is harmlessly conducted through the arrestor to ground. എങ്ങനെ? Instead of being sent back off the line. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Next, we have to discuss about types of surge diverters. പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 3 എണ്ണം: road gap, horn gap and protector tube or expulsion type surge diverters. First one, road gap type. It is a simple type of diverter. Okay, ഇത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് 1.5 centimeter റോഡ് കൊണ്ടാണ്, which are bent at right angles with a gap between them. Okay, അതിൽ ഒരു റോഡ് that is connected to the line circuit and other road is connected to earth. Also, the distance between gap and insulator must be less than 1/3 of the gap length. Okay, അങ്ങനെയായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആർക്ക് may not reach the insulator. Okay, so normal operating conditionൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ആയിരിക്കും. ഹൈ വോൾട്ടേജ് സർജ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാപ്പ് സ്പാർക്സ് ഓവർ ആൻഡ് സർജ് കറന്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു എർത്ത്. So in this way we can say that excess charge on the line due to this surge എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എർത്തിലോട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹോൺ ഗ്യാപ്പ് അറസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇത് ആക്ച്വലി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് 2 horn shaped metal rods A and B that are separated by a small gap. So the horns are so constructed that അതിന്റെ distance between them that is gradually increases towards the top. ഇങ്ങനെ ഹോൺ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അത്. So one end of the horn that is connected to line through the resistance R and choke coil L. മറ്റേ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് R ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലിമിറ്റിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ടു എ സ്മോൾ വാല്യൂ. ചോക്ക് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി ഡിസൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് offers small reactance at a normal power frequency but very high reactance in transient frequency. So the choke does not allow the transients to enter the apparatus to be protected. So the gap between horns is എങ്ങനെ adjust ചെയ്യുന്നത്? So that normal supply voltage is not enough to cause arc across the gap. അപ്പം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? നോർമൽ കേസിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്തായിരിക്കും? നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ആയിരിക്കും. അതായത് നോർമൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാപ്പ്. സോ ഓൺ occurrence of an over voltage, spark overtakes place across the small gap G. The heated air around the arc and magnetic effect of the arc causes the arc to travel up the gap. So the arc എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? moves progressively into position. ഇവിടെ 1, 2, 3 അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സം പൊസിഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആർക്ക് നമ്മളെ ഈ 1, 2, 3 അതിനകത്തുള്ളതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മേ ബി ടു ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. സോ ദ വോൾട്ടേജ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ആർക്ക് ആ രീതിക്കുള്ളതായിട്ട് മാറും. സോ കോൺസിക്വന്റ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് arc is extinguished. So excess charge on the line is thus conducted through the arrestor to ground. അങ്ങനെയാണ് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഹോൺ ഗ്യാപ്പ് അറസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് എക്സ്പെൽഷൻ ടൈപ്പ് സർജ് ഡൈവേർട്ടർ. ഇത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റർ ട്യൂബ് എന്നും വിളിക്കും. ഇത് commonly used on the system operating at a voltages up to 33 kV. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് road gap in series with the second gap, okay, enclosed within the fiber tube ആയിരിക്കും. So the gap in the fiber tube is formed by actually 2 electrodes. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ അപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് that is connected to the road gap and the lower electrode is to earth. So on the occurrence of an over voltage,
ഈ ഗ്യാപ്പ് സീരീസ് ഗ്യാപ്പ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പാൻഡ് ആൻഡ് arc is struck between the electrodes in the tube. So the heat of the arc that vaporizes some of the fiber tube wall. എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ഗ്യാസ്. Okay. In an extremely short time, the gas builds up high pressure and expelled through the lower electrode, which is hollow. As the gas leaves the tube violently, എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് ക്യാരീസ് എവേ അയണൈസ്ഡ് എയർ അറൌണ്ട് ദ ആർക്ക്. സോ ദ deionizing effect that is generally so strong that arc goes out at current zero will not be re-established. So this is all about expulsion type surge diverters. Next we are moving to insulation coordination. എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ കോർഡിനേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് പ്രോപ്പർ ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽസ് ഓഫ് വേരിയസ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ എ പവർ സിസ്റ്റം ആസ് വെൽ ആസ് ദെയർ അറേഞ്ച്മെന്റ്. സോ എന്ത് തന്നെ വേണം, ഇറ്റ് ഈസ് എ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വോൾട്ടേജ് സ്ട്രെസ്സസ് ടു വിച്ച് ദ സിസ്റ്റം ഓർ എക്യുപ്മെന്റ് വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു. അത്രയും ലെവലിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? സെലക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, together with the proper surge arrestor. ഇത് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഏതിന്റെ ബേസിസിലാണ്? ഫ്രം ദ നോൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് സർജസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ സർജ് അറസ്റ്റർ. സം ഓഫ് ദ കോമൺ ടേംസ്, നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ കോർഡിനേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സം ഓഫ് ദ കോമൺ ടേംസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബേസിക് ഇമ്പൾസ് ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽ, BIL ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് റെഫറൻസ് ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽ. എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ആസ് എൻ ഇമ്പൾസ് ക്രസ്റ്റ് ഓർ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേവ് നോട്ട് ലോങ്ങർ ദാൻ 1.2 into 50 microsecond വേവ്. സോ ഒരു 1.2 50 microsecond വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ഇമ്പൾസ് 1.2 microseconds എന്ത് ചെയ്യും? പീക്ക് എത്തും ആൻഡ് ഡീക്കേസ് 50% ഓഫ് ദ പീക്ക് ഇൻ 50 microseconds. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ BIL ലെവൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ബി അപ്ലൈഡ് ടു ആൻ എക്യുപ്മെന്റ് വിത്തൗട്ട് ഫ്ലാഷ് ഓവർ. സോ ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ചാർജ് ഓർ അതർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫെയിലിയർ അണ്ടർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് BIL ലെവൽ തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അപ്ലൈഡ് ടു ആൻ എക്യുപ്മെന്റ് without flashover, disruptive charge or other electrical failure under test condition. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവൽ. അടുത്തത് ചോപ്ഡ് വേവ് ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽ. ഈ ചോപ്ഡ് വേവ് ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ഇമ്പൾസ് വേവ് ദാറ്റ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഷേപ്പ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ BIL വേവ് ഫോം. പക്ഷെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ദ വേവ് ഈസ് ചോപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 3 microseconds. സോ ജനറലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് ചോപ്ഡ് വേവ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1.15 times BIL ലെവൽ ഓഫ് ദ ഓയിൽ ഫീൽഡ് എക്യുപ്മെന്റ് സച്ച് ആസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ചോപ്ഡ് വേവ് ഇൻസുലേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്ലാഷ് ഓവർ വോൾട്ടേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഫോർ എ 50% പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ഓവർ ഓർ ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ചാർജ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പൾസസ് റേഷ്യോ. ഇതെന്താണ്? These the normally അതെന്തിനാ നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ഫ്ലാഷ് ഓവർ ഓർ പങ്ക്ചർ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ടു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ 60 Hz വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് കോസസ് ഫ്ലാഷ് ഓവർ ഓർ പങ്ക്ചർ. Or we can say that it's the ratio of breakdown voltage at the surge frequency to breakdown voltage at the normal system frequency. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഓവർ വോൾട്ടേജസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിന് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഡിവൈസുകൾ, അതിൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്, ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക, വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കാണുക, കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. താങ്ക് യു.